बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। I see the stars shining bright in the sky. I see the sun, a marvelous light. And then at night, the moon shines so bright. What a glorious universe, created by God's words. You can see its splendor, a marvelous wonder. What a wonderful God you are. I see the stars shining bright in the sky. I see the sun, a marvelous light. And then at night, the moon shines so bright. What a glorious universe, created by God's words. You can see its splendor, a marvelous wonder. What a wonderful God you are. What a wonderful God you are. Come on, it's prayer time. Let's pray together and talk to God. Praise Lord. This is a time of pray. We're gonna pray. Today's our first prayer is we will pray that the gospel is freely reaching every child. That every child has a deep desire to know God. Every child is being saved. We will pray in tongues. Lize bosha dama kendo lize bosha lize de lize le lize de bosha dama kendo lize bosha da lize de bosha dama kendo lize bosha da lize de lize bosha dama kendo lize bosha da lize de lize bosha a lize e lize bosha za a lize de lize bosha za lize de lize bosha za lize bosha a lize bosha za lize kendo ma kendo lize bosha da lize bosha za lize bosha da lize bosha da lize kendo ma kendo lize bosha za a lize bosha a lize bosha da and ma kendo lize bosha da. That every child has a deep desire to know God. Lize bosha da lize bosha Antoma kendo lize bosha da lize de Antoma kendo lize bosha da lize lize bosha za a lize lize bosha za lize de lize bosha za lize de lize bosha za a lize lize bosha za ma kendo lize bosha da lize de lize bosha da ma kendo lize bosha da lize de lize bosha za a lize bosha za a lize bosha da ma kendo lize bosha za a lize bosha da ma kendo lize bosha za lize de lize bosha za la ra za le re lize bosha za antoma kendo lize bosha za a lize bosha za la ra za lize de le re lize bosha za antoma kendo lize bosha za a lize bosha za antoma kendo lize bosha za a lize bosha za antoma kendo lize bosha za lize de lize bosha za antoma kendo lize bosha za a lize bosha a lize
zebo shadam akhe doli zebo shadali zedeli zede. In Jesus' name, Amen. Thank you so much. God bless you. Bye bye. You are mighty God. The splendor of your majesty, the beauty of your holiness, O Lord. You are magnificent in all of your ways. Yes, O Lord, we praise you. The splendor of your majesty, O Lord, the beauty of your holiness, magnificent in all of your ways. We praise you, O Lord. The splendor of your majesty, O Lord. The beauty of your holiness. You are magnificent in all of your ways. In all of your ways. We praise you, O Lord. The splendor of your majesty, O Lord. The beauty of your holiness. You are magnificent in all of your ways. Yes, O Lord. We praise you. We praise you, O Lord. We sing to you, Lord. We shout, Lord, you reign, mighty King. You are Lord of all. Our praise and worship, it all belongs to you. We sing to you, Lord. We shout, Lord, you reign, mighty King. You are Lord of all. Our praise and worship, it all belongs to you. The splendor of your majesty, O Lord. Splendor of your majesty, O Lord. The beauty of your holiness. The beauty of your holiness. Magnificent in all of your ways. We praise you, O Lord. The splendor of your majesty, O Lord. The beauty of your holiness.
belongs to you. Yes, Lord. अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। Hello, kids! It's Sunday, and it's time for our daily devotional reading with Mark. Yes, the Rhapsody of Realities. Hi, my name is Mark. Today is Sunday, December 17th. The topic of our devotional is Testify. Our Bible text is from Psalm chapter 107, verse 2. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy. Whenever the Lord does something for you, no matter how small it may seem, tell everyone about it. There was a woman in the Bible. She had an issue of blood, and had suffered from it for a long time. But when she touched the hem of Jesus' garment, she was healed. She was almost sneaking away, but Jesus made sure she testified of her miracle, to the whole crowd. Every time you talk about your miracle, you stir up faith in others, to receive theirs too. So, don't keep quiet, about what the Lord has done for you. Tell someone about His goodness today. Say this: thank you, dear Father, for filling my life with amazing testimonies. I will diligently share them with others. Please read the scripture reading for today. Revelations chapter 12, verse 11, and Luke chapter 8, verse 43 to 48. Thanks for listening. I love you all. Wow, wow, wow! Glory to God! Thank you, Mark. I love you. Bye-bye. See you again tomorrow. நான் படிக்கும் மற்றும் விடாமுயற்சியுள்ள உழைக்கும் மாணவன் பள்ளியில் என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் சிறந்து விளங்குகிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீர்கள் என்று. நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்களோ உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஹைஃபை கொடுத்து சொல்லுங்கள், கிறிஸ்மஸ் சீசனில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். Praise the Lord. Hallelujah. இந்த மாதத்திற்கான செய்தி என்னவென்றால், ராஜா இயேசு பிறந்தார். Praise the Lord. இன்றைக்கு நாம் ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். அது என்னவென்றால் ஒரு வாக்குறுதி. Praise the Lord. ரொம்ப 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 முன்பாக தேவன் தன்னுடைய தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ஒரு வாக்குறுதி செய்தார். தேவன் கிறிஸ்துவாக பூமியில் வாழ்வார். நீங்கள் சொல்லலாம், தீர்க்கதரிசி யாராக இருப்பார்கள்? தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள். அவர்கள் தேவனுடைய காரியத்தை சொல்பவர்கள். தேவன் என்ன செய்ய போகிறார்? தேவன் என்ன செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார்? தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியின் மூலம் முன்பு தெரியப்படுத்தினார். Praise the Lord. மற்றும்
ஒரு வாக்குறுதி என்றால் என்ன? மம்மி, நான் தினமும் படிப்பேன் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா? இப்படி ஒருவர் செய்வதற்கும் செய்யாமல் இருப்பதற்கும் ஒரு வாக்குறுதி செய்கிறார். ஹல்லேலூயா! அதை நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? உடன்படிக்கை. இதே போல தேவனும் என்ன செய்கிறார்? தேவன் பூமியில் ஒரு கிறிஸ்துவானவரை அனுப்புவார். கிறிஸ்துவானவர் மனிதனை பாவம் மற்றும் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டியதாய் இருந்தது. அந்த கிறிஸ்துவின் மூலம் தேவன் இதை திட்டமிட்டார். ஒவ்வொரு நபரும் கிறிஸ்துவின் மூலம் அழகான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொரு நபரும் மகிழ்ச்சியுடன் தேவனுக்கு சேவை செய்யவும். உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் கிறிஸ்து மரிக்க வேண்டியிருந்தது. ஏசாயா மற்றும் மீகா அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகள். இவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். இந்த வாக்குறுதியை மற்றவர்களிடம் தெரியப்படுத்தினார்கள். ஒரு கன்னிகை ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அந்த குமாரன் வளர்ந்து உலகத்தை இரட்சிப்பவராக மாறுவார் என்று ஏசாயா கூறினார். ஹல்லேலூயா! மற்றும் மீகாவும் கூறினார், பெத்லெம் நகரில் ஒரு குமாரன் பிறப்பார். பிரீஸ் தி லார்ட்! இயேசு பிறப்பதற்கு அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாக தேவன் தன்னுடைய தீர்க்கதரிசி ஏசாயா மற்றும் மீகாவின் மூலம் ஜனங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது, கிறிஸ்துவை தேவன் அனுப்பப் போகிறார். Praise the Lord! இங்கே ஒரு குழந்தையை பற்றி பேசப்படுகிறது. அந்த குழந்தை யார்? உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆம், முற்றிலும் சரி. கர்த்தராகிய இயேசுவே. கர்த்தராகிய இயேசுவே இந்த உலகத்திற்கு வரவேண்டி இருந்தது. முழு உலகத்திற்காகவும் தன் உயிரை கொடுக்க வேண்டி இருந்தது. அதனால் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் நித்திய ஜீவனை அடைவார்கள். Praise the Lord! ஒரு கேள்வி உள்ளது. தேவன் கொடுத்த இந்த வாக்குறுதி நிறைவேறியதா? தீர்க்கதரிசி தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது நிறைவேறியதா? Praise the Lord! நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக உள்ளீர்கள், எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் சிறிது காத்திருக்க வேண்டும். அடுத்து என்ன நடந்தது? இதை பற்றி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில் பேசுவோம். வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ப்ரோக்ராம்க்குரிய லிங்கை அவர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் நான் சொன்னதை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமை மறுபடியும் உங்கள் நண்பர்களோடு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வாக்குறுதியை பற்றி அவர்களுக்கு சீக்கிரம் போய் சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா! Praise the Lord! அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை bye bye and God bless you. Praise the Lord! Hallelujah! நீங்கள் இந்த புரோகிராமை முதல் தடவை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் மற்றும் இப்பொழுது வரை கர்த்தராகிய இயேசுவை உங்கள் நண்பர் மற்றும் கர்த்தராக இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இப்பொழுது நேரம். எங்கு இருந்தாலும் எங்களோடு பிரார்த்தனை செய்யலாம். கர்த்தராகிய இயேசுவை உங்கள் தேவனாக்கி கொள்ள முடியும், நண்பனாக்கி கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா! நீங்க எங்கே இருந்தாலும் அந்த இடத்தில் எழுந்து நின்று உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி நான் சொல்லும் பிரார்த்தனையை உங்கள் வாயினாலும் உங்கள் இருதயத்தில் விசுவாசித்து இதை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இது ரொம்ப முக்கியம். ஹல்லேலூயா! இது எங்க இருக்கீங்களோ அங்கே எழுந்து நில்லுங்கள். கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி எனக்கு பின் சொல்லுங்கள். அன்புள்ள பிதாவே, என் முழு இருதயத்தோடும் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு பிள்ளையாக விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு என்னுடைய ஆத்துமாவை பாதுகாக்க சிலுவையில் தன் ஜீவனை கொடுத்து பின்பு தேவன் அவரை 3ஆம் நாளில் மரித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுந்தார். இப்பொழுது அவர் ஜீவிக்கிறார். நான் தேவனாகிய இயேசுவை அழைக்கிறேன். என்னுடைய ஜீவனில் ஆண்டவராகவும் எஜமானராகவும் இருக்க வேண்டும். நன்றி பிதாவே, நான் காப்பாற்றப்பட்டு
நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். நான் விசுவாசித்து நித்திய ஜீவனை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். இன்றிலிருந்து நான் இயேசுவின் பிள்ளை. Praise the Lord. Hallelujah. நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பிரார்த்தனை செய்தீர்கள் என்றால் தேவனின் குடும்பத்திற்குள் வரவேற்கிறோம். Hallelujah. Praise the Lord. இப்பொழுது நேரம் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். தேவனே, நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு நபர்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் தன் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு கொடுத்தார்கள். இயேசுவை தேவனாக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. நன்றி பிதாவே. பிதாவே, அதிகாரம் மற்றும் சாத்தான் இவர்கள் ஜீவனில் அதிகாரமும் இல்லை. இயேசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரபு மற்றும் தேவன். நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆத்மா உங்க அனுகிரகம் மற்றும் உங்க வசனத்தின் மூலம் இவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். நன்றி. மற்ற எல்லா காரியமும் இவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறது. நன்றி பிதாவே. இந்த பிரார்த்தனையை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. மறுபடியும் உங்களை தேவனுடைய வீட்டில் வரவேற்கிறோம். Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. இப்பொழுது தேவனுக்கு கொடுக்கிற நேரம். நீங்கள் ஆன்லைன் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் டீடைல் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது. உங்கள் அப்பா அம்மாவிடம் பேசி பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாகவும் உங்கள் காணிக்கைகளை செலுத்தலாம். நீங்கள் சென்டர்ல இருந்து பார்க்கிறீங்க என்றால் உங்கள் காணிக்கையை சென்டரில் கொடுக்கலாம். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. நாம் காணிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி தேவனே, இந்த காணிக்கை கொடுப்பதற்கு அனுகிரகத்திற்காக. இந்த காணிக்கை உங்கள் ஆத்மாவின் மூலமாக பரிசுத்தம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. நாங்கள் கொடுத்தது போல கொடுப்பதும் பெற்றுக்கொள்வதும் எங்கள் ஜீவனில் உண்டாகிறது. ஒரு குறைவும் இருக்காது. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து எங்கள் மடியில் விழுகிறது. இந்த காணிக்கையின் மேலே உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சொல்லுகிறோம். இது பெருகுகிறது, மல்டிப்ளை ஆகிறது, ராஜ்யத்தின் காரியத்தை செயல்படுத்துவதற்கு. Praise the Lord. Hallelujah. பிரபு இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. நான் விசுவாசிக்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும். இன்றைக்கு அநேக காரியங்களை படித்தோம். உங்களுக்கு எப்பொழுதும் சொல்வது போல இந்த புரோகிராமை உங்கள் நண்பர்களோடு கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த புரோகிராமின் லிங்கை உங்கள் நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்று நாம் எதையெல்லாம் படித்தோமோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குடும்பத்தோடு ஷேர் பண்ணுங்க. சரி, நாம் இந்த நேரத்தில் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். தேவனுடைய அன்பு, தயவு, கிருபை, பலன் வசனத்திற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர். நீங்க எங்கு இருந்தாலும் எழுந்து நில்லுங்கள். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உங்கள் கண்களை மூடி நாம் நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. உங்க அன்பு, தயவு, கிருபை, உங்க வார்த்தை என் ஆத்மாவில். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும், ஒவ்வொரு நபருக்கும். இந்த புரோகிராமை பார்க்கிற உங்க புத்தி புரிந்து கொள்ளும் எண்ணம் பெரிதாக வேலை செய்கிறது. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் சாம்பியன் தேவனே. ஒவ்வொரு வேலையிலும் அவர்கள் எக்ஸலண்ட் தேவனே. நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் பிதாவே. இந்த உலகத்தின் ஒவ்வொரு தவறான காரியத்திலிருந்து அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் தேவனே. அவர்கள் உங்கள் வசனத்தின் மூலம் வாழ்கிறார்கள். உங்கள் வார்த்தையால் வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். இவர்களுக்குள் ஆவிக்குரிய ஞானம் இருக்கிறது. இவர்கள் உங்கள் ஆவியின் மூலம் நடத்தப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள், பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள், ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் தேவனே. செலுத்துகிறேன். உங்கள் ஜீவனுக்குள் இந்த ஞானத்தின் வாசனை ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வீசுகிறது. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாக மாறுகிறார்கள். நன்றி, நன்றி தேவனே. உங்களை நேசிக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி தேவனே, நன்றி தேவனே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பங்களிலே சமாதானம், சந்தோஷத்தை சொல்லுகிறோம், பாதுகாப்பை சொல்லுகிறோம். தேவனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லா ஜெபத்தையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். ஆமென். கூட சொல்லுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு, இயேசு கிறிஸ்துவின் அனுக்கிரகம், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நம்முடனே
எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். நிச்சயமாக தயவு மற்றும் கிருபை எப்பொழுதும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தங்கி இருக்கிறது. எப்பொழுதும் நான் என்றென்றும் தேவனுடைய வீட்டில் வாழ்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை bye. God bless you. Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.